أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پہلے امام ہیں اور اللہ کے ولی ہیں اور خلیفۃ الرسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو خلیفۃ الرسول ایک منصب ہے. جو خلیفۃ الرسول ہوتے ہیں وہ خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں. ولی اللہ ہونا بھی ایک منصب ہے. جو ولی اللہ ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ کوالٹیز ہونا ضروری ہیں. ولی کی کوالٹیز ہونا ضروری ہیں. اور اسی طرح امامت ایک منصب ہے. جو امام ہوتے ہیں امام والی کوالٹیز کا ہونا ان کے اندر ضروری ہے. امامت ہو، خلافت ہو، ولایت ہو، یہ جتنے بھی تینوں منصب ہیں، مناصب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوتے ہیں. یہ خود بخود کوئی بندہ اپنے طور پر اپنے آپ کو نہ امام کہلوا سکتا ہے، نہ خلیفہ کہلوا سکتا ہے، نہ ہی ولی کہلوا سکتا ہے، اور نہ ہی ولی امر المسلمین کہلوا سکتا ہے. یہ وہ عہدے ہیں، یہ وہ منصب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، اور ان کا اعلان اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فرما دیا تھا. اور عید غدیر والے دن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ولایت کا اعلان آپ فرما دیجئے، پہنچا دیجئے. اور اگر آپ نے یہ تبلیغ نہ کی اور یہ ولایت مولا علی کا اعلان نہ کیا، ولایت علی علیہ السلام کا اعلان نہ کیا، تو آپ نے رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت علی علیہ السلام کا اعلان فرمایا، اور جس میں آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اور یہاں مولا کے معنی دوست کے نہیں ہیں، کیونکہ مولا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا مانا جاتا ہے، ظاہر ہے رسول اللہ ہمارے دوست تو نہیں ہیں، رسول اللہ ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے حاکم ہیں، ہمیں حکم دینے والے ہیں، اور ہماری جانوں پر ان کا ہم سے زیادہ حق ہے. اسی طرح جس طرح مولا رسول اللہ ہیں، اسی طرح مولا علی ہیں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری جانوں پر زیادہ حق ہے، اسی طرح مولا علی علیہ السلام کو بھی ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق ہے. اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر ہم یہ حکم نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کی رسالت مکمل ہوئی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اعلان سے، اور رسالت محفوظ رہی. اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ اتاری، وہ یہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. جب یہ مولائے کائنات کی مولائیت کا اعلان کروا دیا تو یہ آیت نازل فرمائی، تو دین بھی مکمل ہوا ولایت علی علیہ السلام پہ. آج اس دن اس یوم غدیر سے پہلے نماز پڑھی جا رہی تھی، مکمل نہیں تھی. حج
किया जा रहा था मुकम्मल नहीं था, ज़कात दी जा रही थी मुकम्मल नहीं थी, जितने भी अहकाम दीन पर अमल हो रहे थे, लेकिन दीन मुकम्मल नहीं हुआ था। दीन उस दिन उस वक्त मुकम्मल हुआ जब ये ऐलान हो गया, और फिर तमाम सहाबा ने सिवाय एक आदमी के सब ने मुबारकबाद भी दी और बैयत भी की। एक नुमान खैरी था जिसने कहा जी नौज़ुबिल्लाह, उसने अजाब मांगा कि अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो मुझ पर अजाब आ जाए, और फिर उस पर अल्लाह का अजाब आ गया। मैं तो डरता हूँ ये बात करते हुए, मुझे खौफ आ जाता है। बहरहाल विलायत के बगैर अगर दीन मुकम्मल होता है तो कि आप देख लें, मेरा तो नहीं होता। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ साथ ये जो कहा जाता है जी हम लकीर के फ़कीर हैं दीन के मामले में, हम लकीर के फ़कीर बिल्कुल नहीं है। हम 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के फरामीन पर अमल करने वाले हैं, और अल्लाह ताला के फरामीन जो भी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरामीन अता किए हैं, आयात अता किए, उन पर अमल करने वाले हैं। किसी जाकिर, किसी मौलवी, किसी अल्लामा की बात मानकर हम मौला अली अलैहिस्सलाम को वली नहीं मान रहे। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान किसी अल्लामा, किसी जाकिर, किसी मौलवी साहब, किसी आलिम दीन के कहने पर नहीं मान रहे, बल्कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान के मुताबिक मान रहे हैं, और अल्लाह ताला की भेजी गई आयत के मुताबिक हम इस ऐलान को मान रहे हैं। और जिसको हम वली मान लेते हैं तो फिर वली के अख्तियारात भी उसके अंदर जो अल्लाह ने उस वली को दिए होते हैं उनको भी मानना पड़ता है, उनको भी मानना चाहिए। अगर मुझे वेटरनरी ऑफिसर अल्लाह ताला के फजलो करम से, पंजतन पाक 12 इम्मा 14 मासूमीन के फजलो करम से गवर्नमेंट की जानिब से लगाया गया है, तो इंचार्ज होने की हैसियत से यहाँ हॉस्पिटल में जो चंद अख्तियारात मुझे दिए गए हैं वो भी फिर मानने पड़ेंगे, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि बना दिया गया है। ये तो एक आम दुनिया की मिसाल है, वो तो फिर वो ओहदा है जो अल्लाह की तरफ से है। ये तो एक आम दुनियावी ओहदे हैं ना, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन जो ओहदा अल्लाह की तरफ से अता होता है, फिर अल्लाह ताला उस ओहदे के मुताबिक शाया निशान वो अख्तियारात भी उस वली को अता फरमाते हैं। उन अख्तियारात का मानना हम पर वाजिब है, तब ही हम विलायत पर यकीन रखते हैं। हम वलीउल्लाह वलीउल्लाह अलियुन वलीउल्लाह अलियुन वलीउल्लाह कहते रहें, लेकिन उन अख्तियारात को ना माने जो अल्लाह ताला ने उस अपने वली को अता फरमाए हैं, तो इसका मतलब है हमने नहीं माना। वीओ वेटनरी डॉक्टर, डॉक्टर साहब कहते रहें, लेकिन डॉक्टर साहब की बात अमले का कोई भी बंदा ना माने और कोई भी असाइनमेंट मुकम्मल ना करे डॉक्टर के कहने पर, या इसी तरह कोई भी ओहदा हो और उसके जो भी स्टाफ मेंबर्स हों वो उसकी बात एक ना माने और उसको साहब साहब करके कहते रहें, तो इसका मतलब है उन्होंने उसको माना ही नहीं है, उसको वो मानते ही नहीं है, दिल से उन्होंने कबूल ही नहीं किया। तो ये एक मुख्तसर सी बहस है, सिर्फ वाजे ये करना चाहते हैं कि ये किसी अलामा, किसी मौलवी के कहने पर हम अली वलीउल्लाह नहीं मानते, नहीं पढ़ते, बल्कि ये हुक्म खुदा है और हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का हुक्म है। कहा जाता है जी दिखा दें कहाँ पढ़ा, भाईजान ईद गदीर सबसे बड़ा ऐलान है और उसके बाद पढ़ा गया। अच्छा आप दिखा दें कि कहाँ रोका गया कि नहीं पढ़ना, ये दिखा दें, ये नहीं है। और फिर हमारे पास तो फरामीन मौजूद है, 5वें इमाम का फरमान है, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है कि जहां वहदानियत खुदा की गवाही दी जाएगी वहां रिसालत रसूलुल्लाह की गवाही देना जरूरी है, और जहां ये दोनों गवाहियां दी जाएंगी वहां तीसरी विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गवाही देना भी जरूरी है। अब यहाँ मौलवी साहब फरमा रहे थे, एक मौलवी साहब का मैंने क्लिप सुना कि अजान और अकामत के बाद, और एक मोमिन ने भी मुझे बताया कि जी नमाज के बाद आप सिर्फ पढ़ लिया करें ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर मौलवी साहब ये फरमा रहे थे उस क्लिप में कि आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह और अली वलीउल्लाह यहाँ नहीं पढ़ सकते, मना है। मना कहाँ मना है? इमाम ने तो ये फरमान हमें दे दिया है, 5वें इमाम ने, कि जहां वहदानियत की गवाही दी जाएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह जहां पढ़ा जाएगा, वहां अंडरस्टूड है
کہ محمد रसूलुल्लाह की गवाही देनी है, और जहाँ ये दोनों गवाहियां देनी है वहाँ अंडरस्टूड है कि वहाँ अली वलीउल्लाह की गवाही देनी है। और इसी तरह जनाब ये बहुत सारी बातें हैं। और फिर मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िक्र अली अलैहिस्सलाम इबादत है। ये कहीं नहीं फरमाया कि हालत नमाज में इबादत नहीं है, हालत रकू में, यानी कि ये एक कॉमन चीजें होती है ना, कि फलां हालत में या फलां मकाम पे आपने ये जिक्र नहीं करना और ये इबादत नहीं होगी। तो बहरहाल जिक्र अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इबादत है। और इसके अलावा इतने प्रूफ हैं और इतनी बातें हैं और इतने किताबी हवाले हैं हमारे पास, बहुत ज्यादा किताबों के नाम भी मौजूद हैं, हवाले भी मौजूद हैं, व्हाट्सएप पे दोस्तों को हमने शेयर भी किए हुए हैं। और वो फिर बैठ के हमारे बुजुर्गों को वो दिखा रहे हैं, जी ये देखो जी ये बंदा गुमराह हो गया है और ये नाउज़ बिल्ला शिर्क कर रहा है। अल्लाह एक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी नबी हैं, 1,24,000 पैगंबर हैं, नबी हैं, अंबिया हैं, हमारा उन सब पे ईमान है। और अलीयुन वलीयुल्लाह, अली मौला अल्लाह के वली हैं और पहले इमाम हैं, और 12 इमामों को हम मानते हैं। इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में हम जिंदा हैं, मौजूद हैं और उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और विलायत अली इब्न अबी तालिब को रूह इबादत समझते हैं। और ये हदीस मुबारका भी मौजूद है कि जो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत को नहीं मानता, मानना और सिर्फ ये नहीं होता मानना, उसका ऐलान भी करना होता है, जबान से गवाही भी देनी होती है। दिल ही दिल में बस रखते जाएं, ओ जी डॉक्टर मोहसिन वसी मान दिया, डॉक्टर नु डॉक्टर कह दिया, और बात नहीं माननी और इजहार नहीं करना, और जनाब उसके खिलाफ फलां 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 टमकाने आ गए। और जनाब आज भी एक बंदा आया, उसने कहा जी हम बड़े शर्मिंदा हैं, उस दिन हम आपके खिलाफ आए और जनाब अली हम आपके खिलाफ बड़ी बातें करके गए, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो भाईजान ये शर्मिंदगी अब मेरे सामने तो लोग कर रहे हैं, जब मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हम जाएंगे तो वहां क्या कहेंगे, मौला हम शर्मिंदा हैं, हम आपकी विलायत की गवाही नहीं दे सके। बहरहाल हर एक का अपना है, मैं तो सिर्फ अपना क्लियर करना चाह रहा हूँ। जो लोग मुझ पर शिर्क और गुलू या गुल्ब जो भी लफ्ज है उसका इल्जाम लगा रहे हैं, मैं आप सबके सामने ऐलान कर रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वलियुन वलीयुल्लाह व खलीफतुर रसूलुल्लाह, ये कलमा हुजूर पाक ने पढ़ाया है और ये यही हम पढ़ते हैं और यही तरतीब है और इसी पर हमारा ईमान है। अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत पर हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। बहुत सारी बातें हैं, लंबी हो रही है वीडियो, होती रहे, लेकिन ये बड़ी ज़रूरी है। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, बंदा कभी भी इस दुनिया से रुखसत हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें हमारे नामा अमाल में इंशाल्लाह लिखी जा रही हैं और हमारे लिए ये चीज़, ये वीडियो, ये गवाही भी है। और हमारे वालिदैन तक ये बात पहुंचेगी, हमारे दोस्तों तक ये बात पहुंचेगी, और जो मेरे वालिदैन को और मेरे दोस्तों को मेरे बारे में गलत बयानियां फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला अगर वो काबिल हिदायत हैं, अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाए। और एक मोमिन मुसलमान पर जो कुफ्र शिर्क को गुलूब और इस तरह के फतावा लगा रहे हैं, दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाए और हमें विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कायम दायम रखे। और बहुत सारी बातें हैं, एक बात बड़ी अहम जहन में आई कि अब वो मिस ना हो जाए, मिस हो रही है, मुझे अब वो याद नहीं आ रही। हाँ, वो ये कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजाइल इतने हैं कि समंदर पूरे रोशनाई बन जाएं, दरख्त सारे कलम बन जाएं, और जनाब ज़मीन और आसमान के दरमियान सारी जगह को पुर कर दिया जाए फजाइल मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करते करते, तब भी गुलूब नहीं हो सकता, उनके फजाइल पूरे बयान नहीं हो सकते, उन फजाइल के बयान करने का हम हक अदा नहीं कर सकते। अभी तो ये नौबत ही नहीं आई, अभी तो हम मौला अली की विलायत पर बात कर रहे हैं और ज़बानी कलामी बात कर रहे हैं। यही हजम नहीं हो रही, यही समझ में नहीं आ रहा लोगों को
علی مولا کہاں سمجھ آ سکتے ہیں؟ ہم محدود عقل کے لوگوں کو ہم مانتے ہیں، بس ان کی ولایت کو مانتے ہیں، ہم ان کی ولایت کی حدود کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم محدود ہیں، جہاں جہاں تک اللہ کی وحدانیت ہے وہاں وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہے، اور وہاں وہاں تک مولا علی علیہ السلام کی ولایت ہے۔ ان تمام اختیارات کے ساتھ جو ایک ولی کے اختیارات ہوتے ہیں، اور یہ آپ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ میں بھی ولی ہوں، رسول اللہ بھی ولی ہیں، اور وہ بندہ بھی ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی، اور وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ حاکم و سرپرست کیا ہوتا ہے؟ مولا کیا ہوتا ہے؟ اس بارے میں ہر بندے کو ریسرچ کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ دین اسلام کا موضوع ہے، دین اسلام کا موضوع ہے، اس پر تحقیق ہونی چاہیے۔ جب ہم ولی اللہ کہہ دیتے ہیں، علی ولی اللہ، تو اس کا مطلب ہے ہم رسول اللہ کے بعد کسی اور کو نبی نہیں مانتے، آخری نبی مان لیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان کے بعد مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا اعلان کر دیا، پہلے امام ہونے کا اعلان کر دیا، اللہ کے ولی ہونے کا اعلان کر دیا، مولا ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان تو ختم نبوت کا اعلان ہے، یہ اعلان تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، قرآن و احادیث کے مطابق یہ اعلان ہے۔ اس میں کہاں کفر آ گیا، کہاں شرک آ گیا، کہاں غلو آ گئے؟ ہاں جی، حالت نماز میں نہیں نام لے سکتے، مولا علی علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے، حالت نماز میں جی نہیں کر سکتے، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا عبادت ہے۔ ہمارے کچھ حضرات کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتے، باطل ہے، نعوذ باللہ۔ کیوں باطل ہے؟ آپ کے کہنے سے باطل نہیں ہوگا۔ اصل میں آپ نے اپنے آپ کے ساتھ ولی امر المسلمین کا ٹیگ لگا کر، اپنے آپ کو ولی فقیہ بنا کر، مجتہد اور فلاں 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 ٹیگ لگا کر آپ نے خود ظلم کیا ہوا ہے اپنے اوپر۔ یہ عہدے اللہ تعالیٰ نے دینے ہیں، اور 12 ائمہ 14 معصومین کے بعد ان کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، اور آپ نے اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ اپنی ذات میں غلو کر رہے ہیں وہ مولوی جو یہ عہدے اپنے ساتھ لگا رہے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کی شان میں کسر کر رہے ہیں، کمی کر رہے ہیں، مقصر بن رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، مقصر ہونا، شان میں کمی کرنا۔ ان کے نام کو باطل کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو ولی امر مسلمین کہہ رہے ہیں، اور جو یہ بات حق سچ سمجھ گیا ہے وہ آگے بات بیان کرتا ہے، اس کو مشرک اور کافر اور غالی کا فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ میرے لیے سب مومنین مومنات، سب مسلمین مسلمات محترم ہیں، احترام والے ہیں، جو دل میں، اچھا یہ بھی سن لیں، جو دل میں ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایمان رکھتے ہیں، دل سے ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا عام ہر جگہ پہ اعلان بھی کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ذکر علی علیہ السلام عبادت ہے، بے شک وہ تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ نہ بھی پڑھیں، لیکن باطل نہ سمجھے، باطل نہ سمجھے کہ ذکر علی کرنے سے، شہادت مولا علی علیہ السلام دینے سے، نام علی علیہ السلام لینے سے نماز باطل ہو جائے گی، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا ذکر علی عبادت ہے۔ یہ باطل نہ سمجھیں، اور صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ کر اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھ لیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن دل میں باطل نہ کہیں، سوچوں میں ذکر علی، مولا علی کو، نام علی کو باطل نہ کہیں، خدا را یہ رسول اللہ کے فرمان کے منافی بات ہے۔ باتیں بڑی سخت ہو گئی ہوں تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، اور میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، میرا عقیدہ، میرا ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفۃ الرسول اللہ، اصل کلمہ یہ ہے، و خلیفۃ الرسول اللہ، اور آگے بھی پڑھ سکتے ہیں وَوَصِيُّ الرَّسُولِ اللَّهِ وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ۔ اب ہم کہیں کہ یہ ہم نے کیوں پڑھ لیا؟ بھائی اچھی چیزیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ثواب ہے، ذکر علی علیہ السلام عبادت ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔